जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानक स्वागत मोर ही चैनल को। बंधुगण जदि आपण माने भगवान शिव शंकर को सच्चा हृदय भक्ति करुथांती ताहेले आपण एही वीडियो रे तळे आସୁଥିବା कमेंट बॉक्स रे ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य रूप रे लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आपण मानक समस्त को महाशिवरात्रि उपलक्षे हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। बंधुगण महाशिवरात्रि पावन पर्व रे आपण पिंधि दियंतु एही गछर चेरकू। एहापरे आपण निजे ही देखिबे जे आपणकर भाग्य चमकी उठिबो। एही चेरकू आपण पिंधिबा मात्रे प्रचुर धनर प्राप्ति हेबो। एहा साथिरे आपणकर आहुरी अनेक गुड़िए समस्यार समाधान मध्य हेबो, जहा आगकू एही वीडियो रे आपण जानिबा पई पाइबे। भगवान भोला शंकरंकर कृपारु जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि अथवा जागर दिन एही गछर चेरकू धारण करि नै थांती सेही भली व्यक्ति विशेषण को बिना पूजा पाठरे मध्य सेही सबु फल गुड़िक प्राप्ति होई थाए। भगवान भोलानाथन को एही गछर चेर अत्यंत प्रिय होई थाए। बंधु माने आपण जे कोनोसी भी क्षेत्र को जाउछंती सेही क्षेत्र रे आपनकू सफलता निश्चय रूप रे मिलिबो। आमर हिंदू संस्कृति रे केते प्रकारर पौराणिक मान्यता गुड़िक महत्व दिया जाई अछि कि केते गुड़िए एपरि वृक्षलता मान सब होई थांती जहाकू बहुत शुभ एवं पवित्र बोली माना जाई थाए। आउ केतेक एमिति वृक्षलता गुड़िक होई थांती कि जिए कि आम जीवन रे चालुतबा समस्या गुड़िक दूर करि देई थांती। खास कथा एहा अटे कि ना केवल वृक्षलतार लोक माने पूजा करि थांती बरं लोक माने वृक्षलता को औषध रूप रे मध्य व्यवहार करि थांती। कारण आमर पृथ्वी रे एपरि अनेक वृक्षलता गुड़िक अछि जेउ गुड़िक औषध रूप रे मध्य कार्य करिथाए। एहा सहित अनेक बड़ बड़ रोग व्याधि को मध्य दूर करिथाए। एहा मध्य केते प्रकारर बेमारी को ठीक करिथाए। एहा सहित वेद पुराण रे मध्य केते प्रकारर वृक्षलता मानकर उल्लेख रही अछि, जेमिति कि आपणकर तुलसीर गछ, ओस्त गछ, बर गछ एही सबु वृक्ष मानकर बहुत ही अधिक महत्व रही थाए। बंधुगण आपण माने समस्ते देखिथिबे जे आमे ओस्त गछर पूजा करि थांती, हेले ओस्त गछर पूजा कोन पई आमे करि थांती आउ आमे ओस्त गछर पूजा कोन पई करिबा दरकार, एहा द्वारा हमकु केउ प्रकारर फल प्राप्ति होई थाए। बट सावित्रीर व्रत जेउ माता भौणी माने रखि थांती सेमाने एही ओस्त गछर पूजा कोन पई करि थांती चलंतु ताहा संपर्क रे आमे एही वीडियो माध्यम रे जानिबा। बंधुगण ओस्त गछर पूजा एथिपई करा जाई थाए काहेकि ना ओस्त गछरे किछि एपरि अलौकिक शक्ति गुड़िक रही थाए जहार प्रभाव रे आपनकू बहुत कम परिश्रम रे भल परिणाम देखिबा पई मिलि थाए। तेबे बंधु माने महाशिवरात्रि दिन आपण ताबिजरे भरी करी पिंधि देबे एही गछ गुड़िकर चेरकू। एहा परे आपण निजे ही देखिबे जे खूब शीघ्र आपणक भाग्यर ताला खुली जिवो। तो बंधु माने एही जो शिवरात्रि होई थाए एही समय रे भगवान शिव शंकरंकर आशीर्वाद प्राप्त करिवार सर्वश्रेष्ठ समय बोली माना जाई थाए। जेउ व्यक्ति विशेष माने सिद्धि प्राप्ति करिबा पई चाहुछंती, शुभ एवं लाभ को प्राप्त करिबा पई चाहुछंती, आउ धन धान्यर कामना थाउ एवं समृद्धि सेमानक जीवन रे पाइबा पई चाहुछंती, सदा सर्वदा सेमाने आरोग्यर प्राप्ति करिबा पई चाहुथांती। आउ जदि आपण चाहुथांती कि आपणकर जीवन रु दुर्भाग्य दुराई जाऊ, भल भाग्यर प्राप्ति आपणकू हेउ, आउ आपणक जीवन रे कोनोसी प्रकारर समस्या केबे भी न आसु, ताहा धनजनित समस्या हेउ अथवा अन्य कोनोसी समस्या हेउ एवं आपणकू मान सम्मान प्राप्ति हेउ, जदि आपण एही सबु किछि चाहुथांती तेबे आजि आपण एही वीडियोटी को निश्चय रूप रे शेष पर्यंत देखंतु। बंधु माने आजिर एही वीडियो रे मु आपणकू शिवरात्रि दिन धारण करा जाउथबा 5 गुटी चेर संपर्क रे कहिबी। जदि आपण सेही 5 गुटी चेर मध्यरु कोनोसी गुटिए चेर को भी धारण करूछंती तेबे आपणकर समस्त मनस्कामना इच्छा मनोवांछा गुड़िक पूरण होई जिवो। तेबे बंधुगण सेही वृक्ष गुड़िक मध्यरु सर्वप्रथम वृक्षटी हेउछि चमेली गछ। तो बंधुगण आपण माने चमेली गछर चेर को आनिबे एवं एहाकू आपण पूजा करी
ସେହି ଚେରକୁ ପ୍ରଥମେ ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜରେ ପୁରାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜ କିଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ବଳ ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏକ ତମ୍ବାର ତାବିଜରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ସେହି ଚେରକୁ ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ଧାରଣ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ନିରୋଗ ରହିଥାନ୍ତି। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃକ୍ଷଟି ହେଉଛି ଅପମାର୍ଗ ଗଛ। ଅପମାର୍ଗ ବୃକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଅବଗତ କରାଇ ସାରିଛି। ଯଦି ସେହି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ବୃକ୍ଷଟିକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ଗୁଗୁଚିଆ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଏହି ବୃକ୍ଷଟି କେଉଁ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବା କେଉଁ ନାମରେ ଜଣାଯାଇଥାଏ, ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହାର ଚେରକୁ ଆପଣ କେବେ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର, କେଉଁ ଉପାୟରେ ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହାର ଚେରକୁ ଆପଣ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଅଥବା ଜାଗର ଦିନ ଆପଣ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ ଆପଣ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ନାଶ କରିଥାଏ। ଆଉ ହଁ, ଏହି ବୃକ୍ଷ ଚେରର ଏକ ଖାସ୍ କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ସମ୍ମୋହିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ କେବଳ ତାଙ୍କର ହିଁ କଥାକୁ ମାନନ୍ତୁ, ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଅପମାର୍ଗ ଗଛ ଚେରର ଧାରଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ଏହି ବୃକ୍ଷର ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଅଥବା ଅପମାର୍ଗ ବୃକ୍ଷର ଚେରକୁ ଆପଣ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହାକୁ ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ ଧାରଣ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗଳାରେ ହେଉ ଅଥବା ହାତରେ ହେଉ, ଏହାର ଚେରକୁ ଆପଣ ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ଧାରଣ କରିନେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନବଗ୍ରହର ପୀଡ଼ା ହୋଇଥାଏ, ତାହା ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର ତତ୍କାଳ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କର ଶନି ପୀଡ଼ା, ରାହୁ ପୀଡ଼ା, କେତୁ ଦଶା, ଏହି ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଅପମାର୍ଗ ଗଛର ଚେରକୁ ନେଇକରି ଅନ୍ୟ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ମହାଶିବରାତ୍ରିକୁ ନେଇ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଅପମାର୍ଗ ଗଛକୁ ନେଇ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ବୃକ୍ଷ ଅଥବା ତୃତୀୟ ଚେର ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୃତୀୟ ଜିନିଷଟି ହେଲା ବା ତୃତୀୟ ଚେରଟି ହେଲା ବରଗଛର ଜଟା। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଖୋଲିଥାଏ। ରାତାରାତି ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଚମକାଇ ଦେଇଥାଏ। ବରଗଛର ଯେଉଁ ଜଟା ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ହିଁ ପବିତ୍ର ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବରଗଛକୁ ଦେବବୃକ୍ଷ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଦେବବୃକ୍ଷ ଏହାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥାଏ? କାହିଁକି ନା ବଟ ସାବିତ୍ରୀ ଦିନ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଏହି ବରଗଛର ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ବରଗଛ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ସମୂହିତ ହୋଇଥାଏ। ବରଗଛରେ ମଧ୍ୟ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାର ନିବାସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବରଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଚମକାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଅଥବା ଜାଗର ଦିନ ଏହି ବରଗଛର ଜଟାକୁ ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ଧାରଣ କରିବେ। ବରଗଛର ଜଟାକୁ ଆପଣ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 20ରୁ 25ଟି ଅନେକ ଚମତ୍କାରୀ ଫାଇଦା ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ବୃକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚତୁର୍ଥ ବୃକ୍ଷଟି ହେଉଛି ଧଳା ଅରଖ ଗଛର ଚେର। ଏହି ଧଳା ଅରଖ ଗଛର ଚେର ଯେଉଁମାନେ ଗାଁରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ଧଳା ଅରଖ ଗଛକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ।
ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଧଳା ଅରଖ ଗଛର ଚେରକୁ ନେଇକରି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ କରି ଶୁଖାଇ କରି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜା କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ସେହି ଚେରକୁ ତମ୍ବାର ତାବିଜରେ ହେଉ ଅଥବା ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜରେ ହେଉ ତାହାକୁ ସେଥିରେ ପୁରାଇ ଦେବେ। ଏହାପରେ ସେହି ତାବିଜକୁ ଆପଣ ଧାରଣ କରିନେବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖିବେ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନବଗ୍ରହର ପୀଡ଼ା ରହିଥିବ ତାହେଲେ ସେହି ପୀଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରାଇବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଖାସ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କର ପୀଡ଼ା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍କରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଧଳା ଅରଖ ଗଛ ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ପଞ୍ଚମରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଦୁଦୁରା ଗଛର ଚେର ସମ୍ପର୍କରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ବେପାରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଅଥବା ଆପଣଙ୍କର ବେପାରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଲାଭ ଦେଖା ଦେଉନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଉଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ମାୟାଜାଲରେ କରଜର ମାୟାଜାଲରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଧନର ଆଗମନ ହେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଧନ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଭଗବାନ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଦୁଦୁରାର ଗଛ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ କେଉଁଠାରୁ ଏହି ଦୁଦୁରା ଗଛର ଚେରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ସକାଳୁ ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସାରି 1 ଲୋଟା ଜଳ ଏବଂ ଦୁଦୁରା ଗଛର ଚେରକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ 1 ଲୋଟା ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସାଥିରେ ଯେଉଁ ଦୁଦୁରା ଗଛର ଚେରଟି ନେଇଥିବେ ସେହି ଦୁଦୁରା ଗଛର ଚେରକୁ ଆପଣ ନିଜ ହାତରେ ଧରି 108 ଥର ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହାପରେ ଏହି ଗଛର ଚେରକୁ ଆପଣ ନିଜର ଗଳାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗଳାରେ ଆପଣ କିପରି ଧାରଣ କରିବେ ତାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜ ଆଣନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ତମ୍ବାର ତାବିଜ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ହୋଇପାରିବ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଏହି ଦୁଦୁରା ଗଛର ଚେରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଆଉ ସେହି ଗଛର ଚେରକୁ ବା ଦୁଦୁରା ଗଛର ଚେରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ସଫା କରି ଶୁଖାଇ ଦେଇ ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ସେହି ଚେରକୁ ଆଣି ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜରେ ହେଉ ଅଥବା ତମ୍ବାର ତାବିଜରେ ହେଉ ସେଥିରେ ତାକୁ ପୁରାଇ ବା ସେହି ଚେରକୁ ପୁରାଇ ତାକୁ ଆଣି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗଳାରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଆପଣ ନିଜର ଗଳାରେ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା, ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା, ସମସ୍ତ ମନୋବାଞ୍ଛା ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ତତ୍କାଳ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ଆଗମନ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହା ଥିଲା ସେହି 5ଟି ଚେର ଯେଉଁ ଚେର ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲୁ। ଏହି ଚେରର ଉପାୟ ବା ଏହି ଚେର ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଧାରଣ କରି ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚେରକୁ ନେଇକରି କୁହାଯାଇଥିବା ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ହର ହର ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ରହୁ, ଏହା ହିଁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି କଥା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।